Actually, we have we are from the Kurdistan region as a Kurdish Armenian Friendship Organization, and the other organizations from Kurdistan region as a Lahai organization for the genocide case, and some special people from the Kurdistan region came to participate this year for the April 24th. Every year we are coming, and this year we came back again. We have to repeat our emotional things for the Armenian people, that we are two nations facing the same situation in the past, like a genocide. 1915 Armenian people, and 1918s and 19s Kurdish people by the Saddam's regime in Iraq. So thank you for our people, our friends from the Armenia. Thank you for the Armenian branch of the Kurdish Armenian Friendship Organization. Every year they help us, and they make a facility for us to coming here and to participate in the April 24th and meeting with the different foundations and organizations here. We have translate into Armenian this part, and then you can continue. Ես թարգման եմ մոտավորապես թե ինչ ասած, ուրեմն այստեղ է Իրաքի քրդական ինքնավարության պատվիրակությունը, 9 հոգանոց պատվիրակություն է, Պարլամենտի падգամավորներ կան եւ քաղաքապետեր կան պատվիրակության մեջ, ինչպես նաեւ քուրդ հայկական բարեկամություն կազմակերպության անդամներն են եւ քրդական ցեղասպանության կազմակերպության ներկայացուցիչները։ Ինչպես նա ասաց, ամեն տարի նրանք պատվիրակությամբ գալիս են հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնելու, ծաղիկներ են խոնարհում անպայման եւ անընդհատ համեմատություններ են անում նաեւ քրդական ցեղասպանության հետ, որ տեղի է ունեցել 1980-ական թվականներին Իրաքում Սադամ Հուսեյնի տիրապետության ժամանակաշրջանում։ Նրանք շատ ընդունում են հայերի հուզականությունը եւ հուզական վերաբերմունքը ցեղասպանությանը, նրանք գիտակցում են նաեւ իրենց հայրենակիցների որոշակի որպես գործիք մասնակցությունը հայոց ցեղասպանությանը, բայց այս քայլով նրանք ըստ էության իրենց հարգանքի տուրքը մատուցելով նաև ներողություն են խնդրում իրենց պապերի համար։ Մոտավորապես էս էր։ Maybe you can introduce who are here and introduce yourself, your name, your surname. Okay, my name is Semen Mamrosh, the head of the Kurdish Armenian Friendship Organization, Kurdistan branch, and my friends coming from the Lahai organization from different cities of Kurdistan region of Iraq, from Suleimania, from Halabja, from Chamchamal, from Erbil, which is the capital city of the region, and from different areas of Kurdistan region. Ուրեմն իր անունը Հեմեն Մամրաշ է, ինքը քուրդ հայկական բարեկամություն կազմակերպության համանախագահն է քրդական կողմի, պատվիրակության մեջ ընդգրկված են մասնակիցներ տարբեր քաղաքներից, ինչպես ասեց Հեմենը, Հալաբջայից, Չամչամալից, Էրբիլից, որ քրդական ինքնավարության մայրաքաղաքն է, ինչպես նաև Քրկուկից, որը ինքնավարության մեջ չի, բայց Իրաքի մեծ քաղաքներից է։ Ահա։ Any question? Եթե ուրեք հարցեր ունեք, խնդրեմ։ What role do you think Kurds today can play in the recognition of Armenian genocide? Ով կարամ ինչ որ բան Ինչ դեր կարող է խաղալ։ ով What can be the role of Kurdish people for the recognition of Armenian genocide? Because Iraq doesn't recognize it. You mean formally, but Yes. but informally we are here. It means we are recognizing the Armenian genocide, and every year we are participating. But as a Kurdish Armenian Friendship Organization and as a other organization, we always in contact with the MPs of the parliament. We always contact with the different organization to raising the project to the Parliament Kurdistan region to recognizing the Armenian genocide. In the other side, we would like to, and we hope that the Armenian government and parliament recognizing Kurdish genocide. We know that they recognize the Yazidi genocide, but we would like to Armenian
parliament and government recognizing Kurdish genocide as a genocide. Thank you. Ուրեմն ինչպես նա ասաց, նրանք իհարկե աշխատում են այդ ուղղությամբ, որպեսզի պաշտոնապես ճանաչվի հայոց ցեղասպանությունը եւ Իրաքի կողմից եւ Իրաքի քրդական ինքնավարության կողմից եւ դրա համար նաեւ այստեղ են պատգամավորներ համապատասխան պարլամենտներից, բայց նրանք իրենց այստեղ ներկայությամբ ասում է, որ դա մեր ոչ միայն հարգանքի տուրքն է, այլ մեր պաշտոնական ճանաչումն է, որովհետև մենք ամեն տարի գալիս ենք եւ ծաղիկներ ենք խոնարհում ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Նա նաեւ ասաց, որ իրենք տեղյակ են, որ Հայաստանի պարլամենտը ճանաչել է եզդիների ցեղասպանությունը, բայց կուզենային, որ Հայաստանի պարլամենտը անդրադառնա նաեւ քրդերի ցեղասպանությանը, ինչպես ասացի, 1980-ական թվականներին Իրաքում տեղի ունեցած։ Ես ուզում եմ ավելացնել նաեւ, որ Իրաքի Քրդստանի օրենսդրության համաձայն պարլամենտում մեկ հայ падգամավոր կա եւ դա օրենքով է եւ հիմա իրենց մոտ տեղի ունեցան անցած աշնանը պարլամենտական ընտրություններ եւ մեր պատվիրակությունը այնտեղ եղավ որպես միջազգային դիտորդներ անձամբ ես եւ հայերից մեկը ընտրվեց падգամավոր Իրաքի Քրդստանի պարլամենտի, որը նաեւ այսպես ասենք հայելային անդրադարձն է նրան, որ Հայաստանի պարլամենտում դուք գիտեք, որ որպես ազգային փոքրամասնություն կա մեկ քուրդ ներկայացուցիչ։ We hope this country, Armenia, the first country to recognize our genocide, especially attacking chemical weapon in Halabja, and also Yazidian genocides, then Anfal genocide. We hope to the other countries who denied our problems and also recognize our genocide, because not any countries recognize our genocide. So that we hope to, and we tried in our organization, the organization, and also Lahai organization we are from there. Then we hope to your country, first country, to recognize our genocide. Thank you very much. Ասաց, որ շատ ուրախ է, որ Հայաստանը ինչ որ մի ձև անդրադառնում է եւ ճանաչել է եզդիների, ինքը ասեց նաեւ քրդերի, բայց իրականում այդպես չի, դուք գիտեք, որ Հայաստանի պարլամենտը դա չի ճանաչել, բայց նա ասաց, որ իրենք ներկայացնում են քրդական ցեղասպանության